Hello friends, how are you? Today we meet for our third lecture of NEET in our chapter of fluid mechanics or mechanical properties of fluid. Right? First two lectures ની અંદર આપણે what is pressure head, how we measure the pressure in different terminology in terms of different MCQs. We already study about that. At the same height, pressure is same. P1 is equal to P2 is equal to P3. Doesn't matter with geometry. સેમ હાઇટ છે, જીઓમેટ્રી સાથે કોઈ લેવા દેવા છે જ નહીં. ઓલરેડી એ આપણે સ્ટડી કરી ગયા. ફર્સ્ટ ટુ લેક્ચર્સ ઇઝ ઓનલી બેઝિસ ઓફ ધી વોટ ઇઝ પ્રેશર એન્ડ હાઉ ચેન્જ વિથ પ્રેશર વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ હાઇટ. Already we have to study about it. Right now we have to study about it, how to measure a pressure or which objects we are used to measure a pressure. Barometer, manometer, different types of manometer, YouTube manometer. Right, in this lecture we have to discussing about all the objects, how we measure the pressure by the different objects. Right, so here we have to start. Already we already study about the what is barometer. આપણે નામ already સાંભળેલું છે. What is barometer and how change the pressure with the barometer. ચાલો સ્ટડી કરીએ. Done. So here barometer have been defined. Barometer measure atmospheric pressure. When we have to find out the atmospheric pressure, at that time we have to use the barometer. So how barometers use and how barometers work. So here in terms of barometer find out by the Torricelli, and Torricelli define the height of the barometer when we feel the mercury. ચાલો આપણી પાસે કંઈક ઓબ્જેક્ટ છે, એમાં મર્ક્યુરી ફીલ કરી દીધું. પહેલાં આવી રીતના છે ને એક ગ્લાસ ટ્યુબ લીધી, ગ્લાસ ટ્યુબની અંદર છે ને મર્ક્યુરી ફીલ કરી લીધું આની અંદરથી. ડન. એ મર્ક્યુરી ગ્લાસ ટ્યુબ મર્ક્યુરી હતું એને છે ને આવી રીતના ઓપોઝિટ ગોઠવી દીધી, એરેન્જ કરી દીધી. રાઈટ. સો રાઈટ નાઉ એટ જસ્ટ એ પર્ટિક્યુલર એરેન્જ ધી હાઇટ ઓફ ધી મર્ક્યુરી ઇન ધી ગ્લાસ ટ્યુબ. ગ્લાસ ટ્યુબની અંદર છે ને ઓલરેડી કંઈક પર્ટિક્યુલર હાઇટ ઉપર છે ને મર્ક્યુરી એરેન્જ થઈ ગયું હતું. ધીસ હાઇટ વી હેવ ટુ ડિફાઇન એચ. આ હાઇટ છે ને કંઈક એચ થઈ ગઈ. સો રાઈટ નાવ how we have to define the h height, and we know very well at the h height pressure have been defined rho gh, but here first terminology is that at a particular height. ચાલો અહીંયા જોવો જોઈએ, અહીંયા જોવો. આ સેમ હાઇટ ઉપર છે, અહીંયા કંઈક 0.1 કન્સિડર કર્યું, આની અંદર કંઈક 0.2 કન્સિડર કર્યું. સેમ હાઇટ ઉપર છે એટલે પ્રેશર બે બાજુ સેમ હશે. Yes sir, so that's why we have to write down P1 is equal to P2. But at the point when એ ઓલરેડી છે ને ગ્લાસ ટ્યુબની અંદર નથી સર, એ તો 0.1 છે, અહીંયા તો એટમોસ્ફિયરિક પ્રેશર હશે P0. સો P1 is equal to P0 થઈ જશે. P1 is equal to P0. So that's why we have to write down on the behalf of P1 we have to put down P0 and P2. ચાલો P2 અહીંયા વેક્યુમ છે, અહીંયા વેક્યુમ છે. હા ડન. એટલે યાદ રાખજો અહીંયા કંઈ ખુલ્લું નથી, જો ઓપન નથી. ડન. સો ધેટ્સ વાય અહીંયા વેક્યુમ છે. સો હિયર પ્રેશર ઓન ધી પોઈન્ટ 2 ડ્યુ ટુ ધી એચ હાઇટ ઇઝ રો જી એચ. સો P2 is equal to, we have to write down P0 is equal to rho gh. P1 is equal to P0 and P2 is equal to rho gh. So that's why rho gh is equal to P0. P0 is atmospheric pressure. So that's why at a sea level we have to put down this equipment. At a sea level height is defined by the mercury is 76 centimeter. So that's why P0 is equal to rho gh. Rho mercury's density 13600, g 10, and height have been defined 76 centimeter converted into meters. So pressure have been defined 1.01 into 10 raised to 5 Newton per meter square. It is known as the atmospheric pressure. 1 atmospheric pressure. જ્યારે મર્ક્યુરીની હાઇટ 76 સેન્ટીમીટર હોય ને ગ્લાસ ટ્યુબની અંદર એટ એ સી લેવલ, એટ ધેટ ટાઈમ પ્રેશર ઇઝ ડિફાઇન ઓન ધીસ મર્ક્યુરી એટ એ પોઈન્ટ 2
is equal to 1.01 into 10⁵ ન્યૂટન પર મીટર સ્ક્વેર ઓર 1 એટમોસ્ફિરિક પ્રેશર. આ વસ્તુ તમારા માઇન્ડની અંદર રાખી લેજો. હાવ વી કેલ્ક્યુલેટ, અહીંયા આપણે કેલ્ક્યુલેટ કર્યું કંઈક સેમ ટુ સેમ પ્રેશર 1.2 પોઈન્ટ હાઇટ સેમ છે એટલે પ્રેશર સેમ હોય. P1 છે અહીંયા P0, P2 છે ત્યાં ρgh. સો સી લેવલ ઉપર એક્સપેરિમેન્ટ કર્યો ને તો હાઇટ તમારા પાસે કંઈક 76 સેન્ટીમીટર આવી. સો એટ એ 76 સેન્ટીમીટર ઓફ હાઇટ ઓફ મર્ક્યુરી ઇન ધી ગ્લાસ ટ્યુબ, વોટ ઇઝ ધ પ્રેશર? વી હેવ ટુ કેલ્ક્યુલેટ P0 is equal to ρgh. We have to put down the value of rho as well as g as well as h, and after that we have to find out P0 is equal to 1.01 into 10⁵ Newton per meter square is equal to 1 atmosphere, is equal to 1 atmosphere. આ સુધામાં માઇન્ડની અંદર રાખજો. Same to same we have to define the one MCQ on the basis of the barometer. We have to define the sum of the container mercury, density is 13600 kg per meter cube, but glass tube arranged with incline with the horizontal is 30 degree. Height of the mercury we have to fill. એ કેટલી હાઇટ ભરેલી છે ઓલરેડી? 50 સેન્ટીમીટરની હાઇટ ઉપર ઓલરેડી મર્ક્યુરી ફિલ કરેલું છે. સો વોટ ઇઝ ધ રીડિંગ ઓફ ધી બેરોમીટર? ઇટ મીન્સ બેરોમીટર શું મેઝર કરે? તો કે સર પ્રેશર મેઝર કરે. સો ધેટ્સ વાય ઓપ્શન હેવ બીન ડિફાઇન 72,000 ન્યૂટન પર મીટર સ્ક્વેર, 68,000 ન્યૂટન પર મીટર સ્ક્વેર, 134,000 ન્યૂટન પર મીટર સ્ક્વેર એન્ડ 136,000 ન્યૂટન પર મીટર સ્ક્વેર have been defined in particular way, have to be defined 4 options. તો અહીંયા આપણે છે ને મગજ એવું ચાલે કે સર અહીંયા મર્ક્યુરી જેટલી હાઇટ ઉપર ફિલ કરેલું હોય ને એટલી હાઇટ લેવાની હોય, કારણ કે મર્ક્યુરી એટલી હાઇટ ઉપર ફિલ કરેલું છે. સો આ હાઇટ કન્સિડર નથી કરવાની, આ હાઇટ કન્સિડર કરવાની. એટલે કેટલાક સ્ટુડન્ટ છે ને આ એક્સને ફાઇન્ડ આઉટ કરે. ચાલો આપણે ફાઇન્ડ આઉટ કરીને જોઈએ એક્સ શું છે. એક્સ ફાઇન્ડ આઉટ કરીએ તો આપણી પાસે તમારી પાસે રાઇટ એંગલ ટ્રાયંગલ ડિફાઇન થયો કે ના થયો? યસ સર, રાઇટ એંગલ ટ્રાયંગલ ડિફાઇન થયો કે નહીં? સો હિયર ઇઝ ધી એંગલ, હિયર ઇઝ ધી સાઇન. હાઇપોટેનિયસ ફાઇન્ડ આઉટ કરવો છે તો મળી જાય. તો કે સાઇન 30 ઇઝ ઇક્વલ ટુ સાઇન ઓન ધી બેઝિસ ઓફ સાઇન 50/x opposite upon hypotenuse. So 50/x. So sin 30 is equal to 1/2 and 50/x. So x is equal to 100 centimeter. એટલે તમારા પાસે આ જે હાઇટ છે ને ઇન્ક્લાઇન હાઇટ એ તમારા પાસે કેટલી મળી? તો કે સર 100 સેન્ટીમીટર મળી. સો પ્રેશરનું ઇક્વેશન તો ઇઝી છે. P0 is equal to rho gh. રો તમારા પાસે છે, જી તમારા પાસે છે, એચ તમે ફાઇન્ડ આઉટ કર્યું નહીં. ઇટ ઇઝ રોંગ, ટોટલી રોંગ. ઇન્ક્લાઇન હાઇટ ઉપરની કોઈ પણ ઇક્વિપ મેઝરમેન્ટ લેવાનું થતું નથી. For the pressure you have to define always vertical height. For the pressure always you have to define vertical height. Vertical height કેટલી જ છે? તો કે સર આ રહી વર્ટિકલ હાઇટ તમારા પાસે 50 સેન્ટીમીટર. આ જ હાઇટ લેવાની છે. કોઈ દિવસ મર્ક્યુરી સર અહીંયા આટલું ફિલ કરેલું છે તો આ હાઇટ આપણે ફાઇન્ડ આઉટ કરી અને પછી આપણે મૂકીએ નહીં. Always you to define, always you to consider in terms of barometer the vertical height. So vertical height is 50 centimeters. So this calculation is not more than use for us. આપણી માટે યુઝફુલ નથી. સો ધેટ્સ વાય P0 is equal to rho gh. P0 કેટલું છે? P0 સર તો કે rho is equal to 13600, G10, H 50/100, and after the calculation we have to define 600,000 or 680,000 Newton per meter square. 68,000 Newton per meter square pressure at mercury produces in the container. 68,000 Newton per meter square. આનો કોઈ યુઝ છે જ નહીં. અમુક સ્ટુડન્ટ છે આ કેલ્ક્યુલેશન કરીને અહીંયા હાઇટ કેટલી મૂકી દે? હાઇટ 50 ને અહીંયા કેટલા મૂકે સર? 100 મૂકી દે હાઇટ. નો, ઇટ ઇઝ રોંગ. Always you to define for the pressure consider is the vertical height, not a incline height. કન્ફર્મ? આ ભૂલાશે નહીં ને? બેઝિક MCQ છે. ધારો કે આવી રીતના પૂછાય છે તો તમારી પાસે કોઈ દિવસ છે ને ઇન્ક્લાઇન હાઇટ કન્સિડર કરવાની થતી જ નથી. વર્ટિકલ હાઇટ જ કન્સિડર કરવાની થાય છે. ઓલવેઝ રિમેમ્બર, ઓલવેઝ. આ શું સમજાઈ ગઈ? ડાઉટ આમાં કોઈને? નો સર. આફ્ટર ધેટ વી હેવ ટુ ડિફાઇન upgraded version of the barometer is manometer.
સર મેનોમીટરનું કામ શું? એકચ્યુઅલી છે ને આપણી પાસે મેનોમીટર વધારે યુઝમાં છે અને મેનોમીટરના ઘણા બધા યુઝ પણ છે તમારા માટે. ડિફરન્ટ ટાઈપ્સ ઓફ મેનોમીટર્સ વી હેવ. યુટ્યુબ મેનોમીટર ઇઝ ધી મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ પાર્ટ ફોર અસ. સિલેબસની અંદર યુટ્યુબ મેનોમીટર છે. ડન. સેમ કન્સેપ્ટ ઉપર વર્ક કરે છે. સો વોટ ઇઝ ધ ફંક્શન ઓફ ધી મેનોમીટર? ટુ મેઝર એ પ્રેશર ઓન ધી એન્ક્લોઝડ ગેસ. કોઈ પણ કન્ટેનરની અંદર ગેસ ફિલ કરેલો છે ને એનું પ્રેશર મેઝર કરવું હોય ને તો અહીંથી થઈ શકે છે. સો હાઉ સર? તો કે સર આ કન્ટેનરની અંદર ગેસ છે, એની સાથે યુટ્યુબ ડિફાઇન કરી લીધું. યુટ્યુબની અંદર ઓલરેડી અહીંયા ઓપન છે, અહીંયા એક લિક્વિડ ફિલ કરી લીધું. કોઈ પણ લિક્વિડ, મર્ક્યુરી ઇટ ઇઝ ધી બેટર ઓપ્શન ફોર અસ, પણ કોઈ પણ લિક્વિડ ફિલ કરો એનાથી આપણે કોઈ ફેર પડતો નથી. સો હિયર વી હેવ ટુ ડિફાઇન ફિલ ધી લિક્વિડ. ચાલ અહીંથી ફિલ કરતા ગયા. અહીંથી લિક્વિડ છે ને એક હાઇટ ઉપર જ પહોંચ્યું, પછી ના ગયું ઉપર. કેમ સર? અહીંથી ગેસ એપ્લાય કરશે ને પ્રેશર. ગેસ હેવ બીન એપ્લાય ધી પ્રેશર. પછી હવે આ લિક્વિડ ઉપર નહીં જાય, કારણ કે અહીંયા ગેસ છે ને એ પ્રેશર એપ્લાય કરે છે. ગેસ પાસે પોતાનું પ્રેશર છે, ગેસ છે ને બહાર આવે. તો સર તો અહીંથી આમ લિક્વિડ ઉપર છે ને ગેસ એક હાઇટ ઉપરથી છે ને પૂરું થઈ જશે. પર્ટિક્યુલર હાઇટ ઉપરથી જ લિક્વિડ ફિલ થશે. પછી છે ને અહીંયા ગેસ છે, ગેસ લિક્વિડને અંદર નહીં આવવા દે, ઓર અપવર્ડ ડાયરેક્શનની અંદર ચડવા જ નહીં દે, ક્લાઇમ્બ અપ જ નહીં થાય લિક્વિડ, કારણ કે સર અહીંયા ગેસ છે. જ્યાં સુધી ગેસ ઓર એર ગમે તે હોય ને તો લિક્વિડને ઉપર જ નહીં આવવા દે. એટલે આ વસ્તુ તમારા માઇન્ડની અંદર રાખજો, ભૂલાય નહીં. સો ધેટ્સ વાય એક લિમિટ સુધી છે ને અહીંયા લિક્વિડ ફિલ થયું. ધારો કે અહીંયા એક લિક્વિડ ડિફાઇન કરી દીધી, લિમિટ ડિફાઇન કરી દીધી, આ હાઇટ એચ છે. સો હાવ યુ હેવ ટુ ડિફાઇન પ્રેશર? સો કે સર આ સેમ હાઇટ ઉપરના બે પ્રેશર છે, બે પ્રેશર પોઈન્ટ 1 and 2, 2 પોઈન્ટ સેમ હાઇટ ઉપર છે ને સેમ હાઇટ ઉપર, એટલા માટે એ બેનું પ્રેશર ઇક્વલ હોય. સો ધેટ્સ વાય P1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ P2. યસ સર, ગુડ. તો અહીંયા પ્રેશર ડિફાઇન કરીએ તો આ 1 પોઈન્ટ પાસે કેનું પ્રેશર છે સર? આ ગેસનું પ્રેશર છે. હા કે ના? અહીંયા ગેસનું પ્રેશર છે કે નહીં? તો P ગેસ. 2 પોઈન્ટ પાસે કોનું પ્રેશર છે? એક તો ઉપરથી P0 એટમોસ્ફિયરિક પ્રેશર લાગે જ છે ને ઓલરેડી H હાઇટ જે લિક્વિડ ફિલ કરેલું છે એનું પ્રેશર, એટલે P0 પ્લસ ρgH. એટલે ગેસ ઓફ પ્રેશર ઇક્વલ ટુ P0 પ્લસ ρgH ઓર P ગેસ માઇનસ P ઓફ 0 ઇઝ ઇક્વલ ટુ ρgH ઇઝ ઇક્વલ ટુ P ઓફ ગેસ માઇનસ P0 ઇઝ ઇક્વલ ટુ તમે લોકો છે ને ગેજ પ્રેશર પણ લખી શકો છો. શું લખી શકો છો? ગેજ પ્રેશર. કોઈ તમને એમ ફાઇન્ડ આઉટ કે વોટ ઇઝ ધ ગેસ પ્રેશર, તો તમારે ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનું P0 પ્લસ, તો તમારે ફાઇન્ડ આઉટ શું કરવાનું? P0 પ્લસ ρgH ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનું. કોઈ તમને પૂછે કે ગેજ પ્રેશર, તો P ગેસ માઇનસ P0 ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનું. ગેજ પ્રેશર ભૂલાય નહીં, ઇઝ ઇક્વલ ટુ ρgH. બાકી તમને ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનું કે વોટ ઇઝ ધ પ્રેશર ઓફ ગેસ, તો તમારે કાંઈ નથી ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનું, P0 પ્લસ ρgH જ ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનું છે. આ વસ્તુ ભૂલાય નહીં. મેઝરમેન્ટ ઓફ એન્ક્લોઝડ ગેસ, એનું પ્રેશર મેઝર કરવા માટે છે ને મેનોમીટરનો યુઝ થાય છે. હાવ? વોટ ઇઝ ધ પ્રિન્સિપલ? સેમ હાઇટ ઉપરના જે પોઈન્ટ હોય અહીંયા પ્રેશર સેમ હોય. ઓકે, વેરી ગુડ. કન્ફર્મ? ડાઉટ આમાં? નહીં સર, પાકું ને? ચાલો, ઓકે, ગુડ. આના બેઝિસ ઉપર છે ને આપણે એમસીક્યુ કેલ્ક્યુલેટ કરીએ. ચાલો, અહીંયા તમારી પાસે છે ને ગેસ ફિલ કરેલો છે, અહીંયા કંઈક લિક્વિડ લીધું મેં, લિક્વિડ ફિલ કરતો ગયો, અહીંયા પહોંચ્યો. હવે ઉપર ચડશે નહીં ચડે સર? સિસ્ટમ ઇક્વિલિબ્રિયમ કન્ડિશનમાં આવી ગઈ, કારણ કે અહીંથી ગેસ પ્રેશર એપ્લાય કરશે, અહીંયા લિક્વિડ છે. ઓકે, ગુડ. તો અહીંયા છે ને લિક્વિડની હાઇટ પર્ટિક્યુલરલી અહીંયા છે ને 8 સેન્ટીમીટર છે, અહીંયા 2 સેન્ટીમીટર છે ફ્રોમ ધી બેઝ. સો ટુ મેઝર ધ પ્રેશર ઓફ ધી ગેસ, ગેસનું પ્રેશરમાં મેઝરમેન્ટ કરવું છે. ડેન્સિટી ઓફ ધી લિક્વિડ ઇઝ 13600 ન્યૂટન પર મીટર સ્ક્વેર. અહીંયા કંઈક ઓપ્શન છે તમારા પાસે 1.01 into 10⁵, 1.07 into 10⁵, 1.09 into 10⁵ and 1.09 into 10⁷. ઓકે, ગુડ. હવે અહીંયા ડિફાઇન કરી દીધું. અહીંયા એક રેફરન્સ લઈ લેવાનું, સેમ હાઇટ ઉપરના 2 પોઈન્ટ. ઓકે, ગુડ. સેમ હાઇટ ઉપર છે આ 2 પોઈન્ટ. યસ સર, સેમ હાઇટ ઉપર છે. પ્રેશર સેમ હોય, P1 ઇક્વલ ટુ P2. તો કે સર આ પોઈન્ટ પાસે કોનું પ્રેશર હશે? સો કે ગેસનું પ્રેશર હશે. સો P ગેસ ઇઝ ઇક્વલ ટુ આ પોઈન્ટ પાસે કોનું હશે સર? ઉપરથી P0 લાગતું હશે. યસ, પ્લસ આ હાઇટ છે ને આના લીધે પ્રેશર ક્રિએટ થતું હશે ને, આ હાઇટના લીધે. તો સર ત્યાં કંઈક પ્રેશર આવી રીતના લખી શકો ને, P ગેસ ઇઝ ઇક્વલ ટુ P0 પ્લસ ρgH. તો અહીંયા H કન્સિડર કયો થાય? H આટલો જ કન્સિડર થાય ને,
કારણ કે આટલી જ હાઇટ આપણે રેફરન્સ પોઈન્ટમાં લીધેલી છે, રેફરન્સથી એટલી જ હાઇટ ડિફાઇન થાય છે. આ હાઇટ તો બેઝથી દીધેલી છે. તો કે સર આ ટોટલ હાઇટ 8 છે ને આ કેટલી હાઇટ છે 2. તો કે ટોટલ હાઇટ 8 છે, એમાંથી 2 માઇનસ કરી દો તો એટલી હાઇટ મળી જાય કે ના મળી જાય? તો કે આ 6 સેન્ટીમીટર છે. સો અહીંયા ઓન ધી બિહાફ ઓફ h યુ ટુ કન્સિડર h ઇઝ ઇક્વલ ટુ 6 સેન્ટીમીટર. ભૂલાય નહીં. કન્ફર્મ? ડાઉટ આમાં નહીં ને? ચાલો કેલ્ક્યુલેશન જોઈ. અહીંયા સેમ હાઇટ ઉપરના છે અને 2 પોઈન્ટ પાસેના પ્રેશર સેમ હતા. સો ધેટ્સ વાય અહીંયા તો ગેસનું પ્રેશર છે ને અહીંયા કોઈનું પ્રેશર છે તો કે P0 પ્લસ આ હાઇટના લીધે જે પ્રેશર ક્રિએટ થાય ρ GH એટલું પ્રેશર ડિફાઇન થશે. સો હિયર P of gas is equal to P0 plus ρ GH. So that's why what is P0? What is P0? 1.01 into 10 raised to 5. What is ρ? 13600. What is G? 10. H is 6 upon 100. સો આનું કેલ્ક્યુલેશન કરીએ કંઈક તમારી પાસે 1.01 into 10 raised to 5 પ્લસ 8160. હવે આ બેનું સમેશન ના થાય, એડિશન ના થાય ને. આની પાસે 10 raised to 5 છે ને આની પાસે કાંઈ નથી, 10 raised to 0 છે. સો અહીંયા 10 raised to 5 ડિફાઇન કરો. સો 1.01 into 10 raised to 5 0.08160 into 10 raised to 5. આ બેનું સમેશન કરો કારણ કે 10 raised to 5 તો કોમન નીકળી જશે. ડન. 10 raised to 5 કોમન નીકળી ગયા. જુઓ 1.01 into 0 પ્લસ છે, સોરી હા, પ્લસ 0.01816. સો ધેટ્સ વાય આન્સર ઇઝ 1.09 into 10 raised to 5. ડન. 10 raised to 5 તો કોમન હતું કે નહીં? અહીંયા તમારી પાસે પ્લસની સાઇન છે, ભૂલથી મલ્ટીપ્લાઇડ થઈ ગયું છે. હિયર ઇઝ ધી પ્લસ, here is the plus. So that's why answer is 1.09 into 10 raised to 5 Newton per meter square. Done? ડાઉટ આમાં કોઈને? નો સર. પાકું ને? ડાઉટ નથી? સમજાઈ ગયું ને કન્સેપ્ટ સમજાઈ ગયું ને? 1.01 પ્લસ 0.0816 is 1.09 into 10 raised to 5. વોટ ઇઝ ધ હાઉ વી? ચાલો કોકને છે નહીં ડાઉટ અહીંથી સર 8 સેન્ટીમીટર હાઇટ લઈ લ્યો. નહીં 8 સેન્ટીમીટર હાઇટ નથી લેવાની. નેવર. વી હેવ ટુ કન્સિડર ફ્રોમ ધી અવર રેફરન્સ લેવલ. સેમ હાઇટના પોઈન્ટ ક્યાં હતા? તો કે આ હતા સર. અહીંથી જ હાઇટ કન્સિડર કરવાની છે, તો આ હાઇટ કેલ્ક્યુલેટ કરવાની. ફ્રોમ ધી જીઓમેટ્રી, ફ્રોમ ધી સિસ્ટમ યુ હેવ ટુ કેલ્ક્યુલેટ ધી હાઇટ. આફ્ટર દેટ યુ હેવ ટુ પુટ ડાઉન પર્ટિક્યુલરલી ઇન ધીસ ઇક્વેશન. Then P of gas is equal to P0 plus ρ GH. So 1.01 into 10 raised to 5 plus 13600 into 10 into 6 upon 100. So 1.01 into 10 raised to 5 plus 8160 common define here. After that final answer we get 1.09 into 10 raised to 5 Newton per meter square. It is the our final answer for us. Doubt ama koine? Yes sir. Chalo last we have to define on the basis of manometer U-tube manometer. આ most important part છે. It is the most important part for us. U-tube manometer. In the U-tube manometer concepts remain same. concept ની અંદર કાંઈ ચેન્જ નહીં થાય. તો અહીંયા તમારા પાસે U-tube manometer છે, ડાયરેક્ટ MCQ થી ડિફાઇન કરીએ. અહીંયા છે ને કંઈક લિક્વિડ ફિલ કરેલું છે. આ તમારા પાસે છે ને મૂવેબલ વોલ છે. ડન. સો આ બે લિક્વિડ છે ને મિક્સ નહીં થાય. અહીંયા વોલ છે, ડિફાઇન કરી દીધી, મૂવેબલ છે. જ્યાંથી પ્રેશર વધારે હશે ને એ બાજુ એ છે ને પુશઅપ થશે. ડન. સો હિયર ઇન ધીસ કોલમ વી હેવ ટુ ફિલ ધી લિક્વિડ ઓફ 1 gram centimeter cube. હાઇટ ઇઝ 9 centimeter. સેમ ટુ સેમ in this column we have to fill with the 2 gram per centimeter cube and height is 9 centimeter. height is remain same. સો હવે આ સિસ્ટમને તમે ફ્રી કરી દો ને, વેન યુ હેવ ટુ ફ્રી ધીસ સિસ્ટમ એટ ધેટ ટાઈમ આની ડેન્સિટી વધારે જ સર, આની ડેન્સિટી ઓછી છે. એટલે આ લિક્વિડ છે ને આ બાજુ પ્રેશર ડિફાઇન કરશે. આ બાજુ પ્રેશર ડિફાઇન થયું એટલે થશે શું સર? આ બાજુ પ્રેશર ડિફાઇન કર્યું એટલે આ જેટલું નીચે આવ્યું હશે ને લિક્વિડ એટલું જ આ ઉપર ગયું હશે સર. આ જેટલું નીચે જશે એટલું જ આ ઉપર જશે. યસ સર. તો આ ત્રીજો ફિગર અહીંયા ધ્યાન આપો. અહીંયા ફિગર રહી. ચાલો અહીંથી છે ને આ લિક્વિડ એક્સ જેટલું પુશઅપ કરી આ વોલને, તો આ લિક્વિડ અહીંથી એક્સ જેટલું ઉપર ગયું, સેમ ટુ સેમ જ જશે ને. આ 9 સેન્ટીમીટર હતું, આપણા રેફરન્સ લેવલથી એક્સ નીચે આવ્યું તો આ રેફરન્સ લેવલથી એક્સ ઉપર ગયું.
આમાં ડાઉટ કોઈને? ફ્રોમ ધી રેફરન્સ લેવલ ધીસ લિક્વિડ ઇન ડાઉનવર્ડ ડાયરેક્શન ડિફાઇન ધી સમ ઓફ ધી એક્સ ડિસ્ટન્સ એન્ડ ફ્રોમ ધી રેફરન્સ લેવલ ધીસ લિક્વિડ લેફ્ટ હેન્ડ સાઇડ કોલમ લિક્વિડ હેવ બીન ડિફાઇન ધી એક્સ અપવર્ડ લેવલ કન્ફર્મ એન્ડ હિયર વી હેવ ટુ ડિફાઇન સમ રેફરન્સ પોઈન્ટ. અહીંયા રેફરન્સ પોઈન્ટ ડિફાઇન કરી દીધા. આપણે શું કીધું છે? ફાઇન્ડ એક્સ. આ લિક્વિડ કેટલું નીચે આવ્યું હશે ઓર આ લિક્વિડ કેટલું ઉપર ગયું હશે? સેમ જ હશે ને? સો તમને એક્સ ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનું કીધું છે. તો અહીંયા તમે છે ને એક રેફરન્સ પોઈન્ટ ડિફાઇન કરી દો. અહીંયા રેફરન્સ પોઈન્ટ ડિફાઇન કરી દીધો. ઓકે ગુડ. આ રેફરન્સ પોઈન્ટ છે. અહીંથી હાઇટ કેટલી હતી? ઓલરેડી 9 સેન્ટીમીટર ઓલરેડી ડિફાઇન કરેલી જ હતી. ડિફાઇન કર્યું છે. ઓકે ગુડ. 9 સેન્ટીમીટર ડિફાઇન કરી દીધું છે. અહીંયા છે નિયર અબાઉટ જ છે. આ 9 સેન્ટીમીટર છે. તો આ લિક્વિડ એક્સ નીચે ગયું તો અહીંયા આ 9 સેન્ટીમીટર હતું. તો આ હાઇટ કેટલી થઈ? સર આમાંથી એટલી સબસ્ટ્રેક્ટ કરી દો એટલે આ હાઇટ થઈ એટલે 9 માઇનસ એક્સ થયો. તો આ લિક્વિડ એક્સ ઉપર ગયું તો આ ટોટલ હાઇટ કેટલી થઈ? 9 પ્લસ એક્સ. અહીંયા હાઇટ કેટલી થઈ? 9 માઇનસ એક્સ. યસ સર, ખબર પડી ગઈ. હાઇટ ખબર પડી ગઈ. ફ્રોમ ધી રેફરન્સ લેવલ બે લિક્વિડ છે ને આ રેફરન્સ લેવલથી ડિફાઇન કરીએ તો પ્રેશર સેમ હોય કે ના હોય? આફ્ટર ધી ઇક્વિલિબ્રિયમ કન્ડિશન ઓફ ધી સિસ્ટમ થશે શું? તો કે સર અહીંથી જેટલી આ સેમ હાઇટ ઉપરના પોઈન્ટ છે તો બે બાજુનું પ્રેશર સેમ હશે એટલે P1 ઇક્વલ ટુ P2. ચાલો તો આ પોઈન્ટ પાસેનું પ્રેશર કેટલું હશે? તો કે સર ઉપરથી P0 તો લાગે જ છે. અને આટલી હાઇટનું જે લિક્વિડ ફિલ કરેલું છે ને એના લીધે હશે ρ g h. પણ H ઇઝ ઇક્વલ ટુ અહીંયા શું લેવાનું જુઓ તો? H ઇઝ ઇક્વલ ટુ અહીંયા ટોટલ હાઇટ કેટલી છે? આ ટોટલ હાઇટ આ 9 આ x. તો હાઇટ ઇઝ 9 પ્લસ એક્સ. ડન. સો ધેટ્સ વાય લેફ્ટ હેન્ડ સાઇડ P0 પ્લસ ρ g અને h કેટલું લીધું? 9 પ્લસ એક્સ. આમાં ડાઉટ? ઇઝ ઇક્વલ ટુ આ કોલમનું પ્રેશર ઉપરથી કેટલું લાગે છે? તો કે સર P0 લાગે જ છે પ્લસ ρ g ઇન્ટુ ફિલ એટલું જ કરેલું છે. હવે લિક્વિડ છે ને આ એક્સ પાર્ટની અંદર નથી, લિક્વિડ એટલું જ છે એટલે આ હાઇટના લીધે લાગે તો આ હાઇટ કેટલી છે? 9 માઇનસ એક્સ. સમજાઈ ગયો? ડાઉટ આમાં? એક રેફરન્સ પોઈન્ટ લઈ લીધો. રેફરન્સ પોઈન્ટથી બે હાઇટ સેમ છે, પ્રેશર સેમ છે એટલે P1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ P2. તો કે આનું પ્રેશર કેટલું હોય? તો કે P0 તો અહીંયા લાગતું જ તું સર. યસ સર લાગતું જ તું. ને આ હાઇટ કેટલી છે? ધીસ હાઇટ ઇઝ 9 પ્લસ એક્સ. સો ધેટ્સ વાય ફ્રોમ ધી એચ સાઇડ પ્રેશર ઓલવેઝ ડિફાઇન ρ g h. પણ એક્સ્ટ્રા પ્રેશર એટમોસ્ફિયરિક પ્રેશર P0 પ્લસ ρ g h. ρ ખબર છે, g ખબર છે, h કેટલું થયું? તો કે 9 પ્લસ એક્સ. સેમ ટુ સેમ ફોર ધીસ કોલમ. પ્રેશર ઇઝ P0 પ્લસ ρ g. h કેટલી હાઇટમાં ફિલ કરેલું છે? તો કે 9 માઇનસ એક્સ. ડન. કન્ફર્મ કર્યું. તો P0 કેન્સલ. ρ g કેન્સલ થયા. તો અહીંયા તમારી પાસે ρ. સો આ લિક્વિડનો ρ કેટલો હતો? તો કે સર આ સાઈડના લિક્વિડનો ρ છે ને 1 હતો અને આ સાઈડના લિક્વિડનો ρ 2 હતો. સો અહીંયા લિક્વિડ ઇઝ ધી 1 ઇન્ટુ 9 પ્લસ એક્સ. અહીંયા ρ કેટલો છે? 2 ઇન્ટુ 9 માઇનસ એક્સ. સો અહીંયા 1 છે. સો 9 પ્લસ એક્સ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 9 2 18 માઇનસ 2x. સો માઇનસ 2x આ બાજુ ગયું એટલે 3x ઇઝ ઇક્વલ ટુ 18 માઇનસ 9. 9 કેલ્ક્યુલેશન કરતા તો આવડે ને. સો x ઇઝ ઇક્વલ ટુ 9/3 એટલે ફાઇનલ આન્સર x ઇઝ ઇક્વલ ટુ 3 સેન્ટીમીટર. When you have to fill a two liquid in the two columns. When you have to fill the two liquids in the two columns and density of this column liquid is increased, so that's why they have to define some of the force on the second column. એન્ડ આ કંઈક x હાઇટ નીચે ગયું છે તો કંઈક x હાઇટ ઉપર જશે. કન્સેપ્ટ સેમ જ રહેશે ગમે એ સમની અંદર, ગમે તે સમની અંદર કન્સેપ્ટ સેમ જ રહેશે. સો ધેટ્સ વાય તમારી પાસે કંઈક આન્સર આવો આવ્યો. અહીંથી એક્સ ગયો તો તમને શું કીધું તું? ફાઇન્ડ એક્સ. તો સર અહીંયા એક રેફરન્સ પોઈન્ટ લઈ લીધો P1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ P2 કારણ કે સેમ હાઇટ ઉપર જે પોઈન્ટ્સ હોય એના પ્રેશર સેમ હોય. એટલી ખબર પડી ગઈ. પછી તો અહીંનું પ્રેશર તો કે સર P0 તો ઉપરથી લાગે જ, ખુલ્લી છે ઓબ્વિયસલી ટ્યુબ ઓપન છે. સો ધેટ્સ વાય P0 પ્રેશર ઇઝ ઓલવેઝ એપ્લાઇડ ઓન ધી સિસ્ટમ. કન્ફર્મ. અહીંયા સેકન્ડ પ્રેશર P0. અહીંયા તમારી પાસે હાઇટ 9 પ્લસ એક્સ, અહીંયા હાઇટ 9 માઇનસ એક્સ. આફ્ટર દેટ કેલ્ક્યુલેસ એન્ડ યુ ગેટ ધી આન્સર x ઇઝ ઇક્વલ ટુ 3 સેન્ટીમીટર. કન્ફર્મ. ડાઉટ આમાં કોઈને? નો સર. ચાલો આફ્ટર દેટ
We have to define three liquids. Liquid number 1, liquid number 2, liquid number 3. Density is 1 gram centimeter cube, 2 gram per centimeter cube, 3 gram per centimeter cube. And height of the liquid is 10 centimeter from this level. આ લેવલથી 10 સેન્ટીમીટર છે. હવે ઓબ્વિયસ છે સિસ્ટમને ફ્રી કરશો એટલે 3 સેન્ટીમીટરનું લિક્વિડ છે ને ગ્રામ પર સેન્ટીમીટર ક્યુબનું એની ડેન્સિટી ઇન્ક્રીઝ છે એટલે આ કંઈક આમ ધક્કો મારશે. તો આ લિક્વિડ આને કંઈક આમ ધક્કો મારશે એટલે આખું લિક્વિડ કંઈક ઉપર વહી જશે. હા કે ના? આ જેટલું નીચે આવશે ને અહીંથી આ એટલું જ ઉપર જશે. This liquid define the sum of the motion in upward direction is equal to same distance have been covered by the second column liquid. ખબર છે સર? તો અહીંથી આ કંઈક એક્સ ડિસ્ટન્સ નીચે આવે ને તો આ કંઈક એક્સ ડિસ્ટન્સ ઉપર જાય તો ફાઇન્ડ એક્સ. ઓપ્શન ઇઝ ડિફાઇન 1 સેન્ટીમીટર, 2 સેન્ટીમીટર, 3 સેન્ટીમીટર, 4 સેન્ટીમીટર. ચાલો કાંઈ નથી કરવાનું. હવે સમજો અહીંયા તમારી પાસે આ રેફરન્સ પોઈન્ટ લઈ લીધો. જો આ રેફરન્સ પોઈન્ટ અહીંયાથી કંઈક હાઇટ 10 સેન્ટીમીટર હતી ઓલરેડી. હા કે ના? સો અહીંથી એક્સ ડિસ્ટન્સ આ નીચે આવ્યું તો આખું લિક્વિડ આ એક્સ ડિસ્ટન્સ ઉપર આવે કે નહીં? એક્સ ડિસ્ટન્સ ઉપર આવે કે નહીં? યસ સર. જુઓ જી આ એક્સ ડિસ્ટન્સ આમ નીચે આવ્યું તો અહીંથી આ એક્સ ડિસ્ટન્સ ઉપર જાય કે નહીં? ને આખું 10 સેન્ટીમીટરનું છે ને કોલમ, જે આખી આ લિક્વિડની 10 સેન્ટીમીટરની આ કંઈક અપવર્ડ ડાયરેક્શનમાં ડિફાઇન કરે મોશન. સો અહીંયા તમારી પાસે આખું 10 સેન્ટીમીટરની કોલમ હતી એની ઉપર ગઈ. અહીંયા કંઈક એક્સ ડિસ્ટન્સ આ લિક્વિડ ઉપર ગયું. અહીંયા મેઇન હાઇટથી આ એક્સ ડિસ્ટન્સ નીચે આવ્યું તો અહીંયા કેટલી હાઇટ વધી? તો કે સર 10 - x વધી. અહીંયા હાઇટ કેટલી થઈ ગઈ સર? તો કે સર ટોટલ લિક્વિડની 10 + x હાઇટ થઈ ગઈ. પણ અહીંયા વિચારવા જેવું એ છે કે સર અહીંયા બે લિક્વિડ છે. સમજો અહીંયા લિક્વિડ એક જ છે. અહીંયા 10 - x હાઇટ થઈ ગયા. સમજાઈ ગયું? કારણ કે આ ટોટલ હાઇટ છે ને 10 સેન્ટીમીટર છે. જો આ એમાંથી એક્સ નીચે આવ્યું તો આ હાઇટ કેટલી વધી? 10 - x. સર અહીંયા હવે લિક્વિડની કેટલી હાઇટ છે? 10 + x. પણ આ 10 + x ઇન ધીસ 10 + x હાઇટ ટુ લિક્વિડ્સ ઇન્વોલ્વ ઇન ધીસ કોલમ. સો આપણે અહીંયા કંઈક રેફરન્સ લઈ લીધો. ચાલો ઓકે ગુડ. અહીંયા રેફરન્સ ડિફાઇન કરી લીધો. આ રેફરન્સ છે આપણો. સો સેમ હાઇટ પોઈન્ટ પ્રેશર ઇઝ સેમ. સો P1 = P2. કન્સેપ્ટ રિમેન્સ વન. આમાં ડાઉટ કોઈને? નો ડાઉટ સર. ઓકે ગુડ. તો આ કોલમનું પ્રેશર શું થાય? તો કે સર ઉપરથી P0 લાગે જ છે. P0 પ્લસ આ કોલમ. જો અહીંયા લિક્વિડ છે. આ લિક્વિડની ડેન્સિટી ρ1 GH કંઈક ડિફાઇન છે કે નહીં? 10 સેન્ટીમીટર પ્લસ કંઈક આ લિક્વિડ છે. આ લિક્વિડ ઉપરનું ટોટલ પ્રેશર પ્લસ ρ2 G. અને આ કેટલું ઉપર આવ્યું? તો કે x ઉપર આવ્યું. આ સમજો. આ કોલમ ઉપરનું પ્રેશર P0 પ્લસ આ પોઈન્ટ ઉપર કેટલા લિક્વિડ છે આપણી પાસે? બે છે. તો બેયનું રોજીએ જુદું હોય. કારણ કે બેની હાઇટ ડિફરન્ટ છે. આ લિક્વિડની હાઇટ એટલી છે, આ લિક્વિડની હાઇટ એટલી છે. સો ધેટ્સ વાય P0 પ્લસ ઉપલા લિક્વિડનું ρ1 GH એ 10 સેન્ટીમીટર છે પ્લસ સેકન્ડ લિક્વિડ કેટલા હાઇટ ઉપર છે? x હાઇટ ઉપર. ρ2 GX ઇઝ ઇક્વલ ટુ હવે સેકન્ડ કોલમ. અહીંયા લિક્વિડ કેટલા છે? તો કે સર ઓનલી વન લિક્વિડ. સો ધેટ્સ વાય ρ3 G હાઇટ કેટલી છે? હાઇટ તો કે સર ટોટલ 10 હતી. આ x છે તો આ હાઇટ કેટલી થઈ? 10 - x. સો ધેટ્સ વાય હિયર વી હેવ ટુ ડિફાઇન 10 - x. હજી અહીંયા એક વખત જો P0 આ કોલમનું પ્રેશર P0 પ્લસ ρ1 GH પ્લસ ρ2 GX ઇઝ ઇક્વલ ટુ આ કોલમનું પ્રેશર ρ3 G 10 - x. લિક્વિડ એટલામાં જ ફિલ છે. x તો નીચે આવી ગયું ને. સો ધેટ્સ વાય યુ ટુ પુટ ડાઉન ઓલ ધીસ વેલ્યુ. P0 કેન્સલ. G બધામાંથી કેન્સલ થયા. સો ધેટ્સ વાય ρ1 આ લિક્વિડની હાઇટ કેટલી હતી? તો કે સર 1 હતી. 1 હાઇટ કેટલી છે? x H ઇઝ ઇક્વલ ટુ 10 છે પ્લસ અહીંયા તમારી પાસે આ લિક્વિડ કેટલું છે? એની ડેન્સિટી તો કે 2 અને કેટલી હાઇટ છે? તો કે x. હવે આ લિક્વિડ ડેન્સિટી 3 G તો કેન્સલ થઈ ગયો. આ હાઇટ કેટલી છે? તો કે 10 - x. કન્ફર્મ. ઓપન ધી બ્રેકેટ 10 + 2x. અહીંયા 30 - 3x. -3x આ બાજુ ગયું 5x.
So 30 minus 10 is equal to 20. So x is equal to 4 centimeter. So that's why here x have been defined. X is equal to 4 centimeter. Always remember, x is equal to, we have to define 4 centimeter. 3 liquids છે. સો અહીંયા છે ને 2 લિક્વિડ હોય ને તો બે કોલમની અંદર છે ને આવી જ રીતના હશે. સર આ એક કોલમની અંદર એક લિક્વિડ બીજું લિક્વિડ. સો રોજી H1 પ્લસ રોજી H2 ઇઝ ઇક્વલ ટુ અહીંયા P0 તો હોય પણ 3 લિક્વિડ હોય ને તો આ કોલમની અંદર બે લિક્વિડ આવી જાય હે ને. 2 liquids have been filled. We have to define sum of the pressure of third liquid. So in this column we have to fill with 2 liquids. So આ વસ્તુ તમારા માઇન્ડની અંદર રાખજો, ભૂલાય નહીં. કન્ફર્મ. આમાં કાંઈ પણ ડાઉટ લાગે તો મને ઇઝીલી કોલ કે મેસેજ કરી શકો છો, કારણ કે આ નીટનો લેક્ચર છે. કાંઈ પણ ડાઉટ ના રાખતા. તમારા માઇન્ડની અંદર એટલી વસ્તુ આવી ગઈ? ડાઉટ નથી ને? પાકું? શ્યોર? ડાઉટ નથી? ઓકે, ગુડ. સમજાઈ ગયું? હા, હું તમને એક્સરસાઇઝની અંદર બે સમ છે ઓલરેડી મેનોમીટરના ઓર યુટ્યુબ મેનોમીટરના, જે ઓલરેડી દેખાય છે તમારા પાસે એક્સરસાઇઝની અંદર. NCERT એક્સરસાઇઝ એની અંદર બે સમ છે મેનોમીટરના, ઓલરેડી હોમવર્કમાં આપું છું. એક વખત નિરાતે જોઈ લેજો. એક વખત નિરાતે મેનોમીટરના સમ જોઈ લેવા, ભૂલાય નહીં. આટલી વસ્તુ સમજાઈ ગઈ? ડાઉટ આમાં કોઈને નથી ને? ડાઉટ? પાકું? યસ સર. તો ચાલો, next we have to define particular case. In this case we have to define buoyancy or of thrust. Both this terminology are same. Of thrust or buoyancy, both are same. એમાં કંઈ ચેન્જીસ છે જ નહીં. તો કે સર what is this physical property? Any liquid we have to fill. કોઈ એક કન્ટેનર છે, આમ લિક્વિડથી ફિલ થયેલું છે ને કોઈ એક ઓબ્જેક્ટ હવામાં છે, તો હવામાં છે ઇન ધી એર. ઇન ધી એર we have to define some of the weight forces downward side mg, but this object you have to put down in the liquid. At that time liquid define some of the force on this object. This force is known as the buoyancy force. This force is known as the buoyancy force. Remember, આ જ ફોર્સને તમે બાયન્સી ફોર્સ કહો છો. આ વસ્તુ ભૂલાય નહીં. ડાઉટ આમાં કોઈને નથી ને? ડાઉટ કે સર આ ઓબ્જેક્ટને જ્યારે તમે ઓલરેડી mg તો નીચે લાગે જ છે, પણ બાય ધી લિક્વિડ્સ they have to apply the sum of the force on this object. This force is known as the buoyancy force or upthrust. Or upthrust. Liquid છે ને ઓલવેઝ બોડી ઉપર એક ફોર્સ એપ્લાય કરે છે, and this force is always defined in upward direction. This force is known as the buoyancy force, and buoyancy force value is equal to rho Vg. Rho means density of the fluid. V means volume of the solid immersed. જે સોલિડ ઓલરેડી એની અંદર ડૂબેલો છે ને એનું વોલ્યુમ. તો અહીંયા ચેક કરવાનું કેટલો સિંક છે. ઓલરેડી 1/3 પાર્ટ સિંક છે, 2/3 પાર્ટ સિંક છે, 4/3 પાર્ટ સિંક છે. જેટલું ઓલરેડી અહીંયા ડૂબેલો હોય ને ઓબ્જેક્ટ, એટલું જ વોલ્યુમ અહીંયા કન્સિડર કરવાનું. ધીસ ઇઝ ધી મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ પાર્ટ. હવે છે ને સ્ટુડન્ટને છે ને આ ઇક્વેશન યાદ હોય. વોટ ઇઝ ધ બાયન્સી ફોર્સ ઇક્વેશન? ઇટ ઇઝ ઇક્વલ ટુ રો વીજી સર. બટ વોટ ઇઝ રો, વોટ ઇઝ વી એન્ડ વોટ ઇઝ જી? We does not define. So here please student listen carefully. Here rho is always defined by the fluid. Rho છે ને ફ્લુઇડનો જોઈ. અમુક લોકો છે ને રો આનો લઈ લે છે સોલિડનો, ગિવન ડેટામાં આપેલો હોય તો ભૂલથી લેવાઈ જાય. વોલ્યુમ કોનું છે? લિક્વિડનું છે? નો. વોલ્યુમ ઇઝ ઓલવેઝ કન્સિડર ઇઝ ઇમર્સ્ડ ઇન ધી લિક્વિડ. જો ફુલ્લી ઓબ્જેક્ટ ઇમર્સ છે તો એ લ્યો, 1/2 પાર્ટ ઇમર્સ છે તો વોલ્યુમ 1/2 જ લ્યો. ઇટ્સ ટોટલ વોલ્યુમ. આનું જે ટોટલ વોલ્યુમ છે એનું 1/2 વોલ્યુમ જ તમારે કન્સિડર કરવાનું ફોર ધી બાયન્સી ફોર્સ. આ ડાઉટ કોઈને? એન્ડ જી ઇઝ ગ્રેવિટી. વી નો વેરી વેલ, એને ગ્રેવિટી કહેવાય છે. ઇન ટર્મ્સ ઓફ ગુજરાતી ઇઝ ઉત્પ્લાવક બળ. હે ને કોમેડી? ઉત્પ્લાવક બળ. બટ હિયર ચલો ફરગેટ. હિયર અપથ્રસ્ટ ઓર બાયન્સી ઇઝ ઇક્વલ ટુ રો વી જી.
always. Upthrust or buoyancy is equal to rho v and g. So how we have to define this equation? આ equation ક્યાંથી આવ્યું? ચાલો એનું proof જોઈએ. Buoyancy, always define rho vg. We have to consider the one cylinder immersed in the liquid, fully immersed in the liquid, and height of this cylinder is h. So what is the force applied on this body? So કે સર અહીંયા છે ને ઉપરથી કંઈક લિક્વિડ છે ને, પ્રેશર ઇઝ ઇક્વલ ટુ ફોર્સ અપોન એરિયા. સો ફોર્સ ઇઝ ઇક્વલ ટુ પ્રેશર ઇન્ટુ એરિયા. સો ધેટ્સ વાય હિયર ધીસ સિલિન્ડર એરિયા ઇઝ એ. સો ફ્રોમ ધી અપવર્ડ ડાયરેક્શન આ લિક્વિડ કંઈક અહીંયા ડિફાઇન કરતું હશે પ્રેશર. સો F1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ P1A. બટ ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ સર અહીંયા લિક્વિડ અહીંયા કંઈક એપ્લાઇડ થશે ને સર પ્રેશર. બટ જુઓ જી આ ડાયરેક્શનના પ્રેશર એકબીજાની ઇફેક્ટ છે ને એ કેન્સલ કરી દેશે, કારણ કે સેમ હાઇટ ઉપર હોય. ઓરિઝન્ટલી જે પ્રેશર છે ને એ સેમ હાઇટ ઉપર હોય. આ સેમ હાઇટ ઉપર છે, કેન્સલ થઈ ગયા. આ સેમ હાઇટ ઉપર છે, કેન્સલ થઈ ગયા. સર લિક્વિડ તો બધી બાજુથી પ્રેશર એપ્લાય કરે ને. લિક્વિડ હેવ બીન ડિફાઇન પ્રેશર ઇન ઓલ ઓફ ધી ડાયરેક્શન, બટ હોરિઝન્ટલ ડાયરેક્શન પ્રેશર વી કેન નોટ કન્સિડર. વી હેવ ટુ ડિફાઇન વર્ટિકલ ડાયરેક્શન. સર વર્ટિકલ ડાયરેક્શન કેન્સલ થયા ફોર્સ? નહીં, પ્રેશર સેમ થોડું છે, કારણ કે હાઇટનો ડિફરન્સ છે. અહીંયા જેટલું પ્રેશર હશે એટલું અહીંયા હશે? નેવર સર, નેવર. નો જોઈ કોઈ દિવસ. સો હિયર વી હેવ ટુ ડિફાઇન force on this upper side of this solid is F1 is equal to P1A, always perpendicularly. એને જ પ્રેશરમાં કન્સિડર થશે. ફોર્સ perpendicular upon area. પર યુનિટ એરિયા perpendicular force is known as the pressure. તો કે અહીંયા પ્રેશર કેટલું હશે સર? આ લિક્વિડ ઉપર અહીંથી પ્રેશર ડિફાઇન થશે P2A, હે ને? કાં સર? આ ઉપરનું લિક્વિડ આની ઉપર ફોર્સ એપ્લાય કરે, બટ લિક્વિડનું જે અપથ્રસ્ટ છે ને એ તો અપવર્ડ ડાયરેક્શનમાં હોય ને ઓલવેઝ. આ લિક્વિડ છે ને આ સોલિડને ઉપરની ડાયરેક્શનમાં લઈ જવાનું છે ને ટ્રાય કરે ઓલવેઝ. લિક્વિડ હેવ બીન ડિફાઇન ઓફ એની સોલિડ્સ ડિફાઇન ઇન અપવર્ડ ડાયરેક્શન ઓલવેઝ. સો ધેટ્સ વાય નેટ ફોર્સ ઓન ધી સિલિન્ડર બાય ધી ફ્લુઇડ. સો બાય ધી ફ્લુઇડ નેટ ફોર્સ ઇઝ વધારે કયું હોય ફોર્સ? તો કે સર નીચેનું હોય, કારણ કે અહીંયા હાઇટ વધારે છે ને, પ્રેશર વધારે હોય. પ્રેશર ઇઝ ઓલવેઝ પરપેન્ડિક્યુલર ટુ ફોર્સ. સો અહીંયા હાઇટ વધારે છે, અહીંયા પ્રેશર વધારે હશે, અહીંયા પ્રેશર ઓછું હશે, તો અહીંનું ફોર્સ વધારે હશે, અહીંનું ફોર્સ ઓછું હશે. સો ધેટ્સ વાય નેટ ફોર્સ ઇઝ ડિફાઇન F2 માઇનસ F1 ઇન વિચ ડાયરેક્શન? તો કે અપવર્ડ ડાયરેક્શન. એના અહીંથી કોઈ મને F10 ન્યૂટન ફોર્સ એપ્લાય કરે, અહીંથી 10 ન્યૂટન, અહીંથી 12 ન્યૂટન. So resultant force is 2 Newton. In which direction? This direction. So that's why આનું ફોર્સ વધારે છે, આનું ફોર્સ ઓછું છે. So here is the 12, here is the 10. So net force is 12 minus 10 is equal to 2 Newton. Which direction? So upward direction. કારણ કે નીચેનું ફોર્સ વધારે હતું. So that's why F2 minus F1 is defined in upward direction. F2 is equal to P2A લખી શકું છું. So લખી શકો F1 is equal to P1A લખી શકો A is common. P2 minus P1. Pressure difference at the 2 points always defined by the height is rho gh. So P2 minus P1 we have to on the behalf of P2 minus P1 write down is the rho gh. હા તો આપણે ઓલરેડી પહેલા ચેપ્ટરથી ભણીએ છીએ. આ શું તમારા માઇન્ડમાં આવી ગઈ? ઓલરેડી ફર્સ્ટ લેક્ચરથી આપણે આ વસ્તુ સ્ટડી કરીએ જ છીએ. સો ઇટ ઇઝ ધી rho gh. ડન. સો હિયર ઇઝ ધી એરિયા ઇન્ટુ હાઇટ ઇન્ટુ rho g. Area into height is equal to volume. So that's why area into height. એરિયા કોનો છે? તો કે સિલિન્ડરનો છે. હાઇટ કોની છે? તો કે સિલિન્ડરની છે. સો વોલ્યુમ કોનું થશે? સિલિન્ડરનું થશે ને. જે સોલિડ ઓલરેડી ઇમર્સ છે એનું વોલ્યુમ થશે ને. યસ સર, એનું વોલ્યુમ થશે. સો ધેટ્સ વાય ઇઝ વી. હિયર ઇઝ ધી રો, હિયર ઇઝ ધી સી. સો અવર ફાઇનલ ઇક્વેશન ઇઝ રો વી જી. કોઈ તમને આ પ્રૂફ નહીં પૂછે. How we prove the equation of the rho Vg buoyancy force? કોઈ નહીં પૂછે. You have to remember the equation of rho Vg. What is the upthrust on solid by the fluid is equal to rho Vg. Or what is the buoyancy force of the fluid on the cylinder is rho Vg. આ વસ્તુ સમજાય છે? Yes sir, સમજાય છે. So that's why here answer is rho is the density of the fluid. V means volume immersed.
of the solid and g is gravity. તો આ તમને ઇક્વેશન યાદ થઈ ગયું, રો વી જી. ચલો આના બેઝિસ ઉપર સાવ બેઝિક એમસીક્યુ કેલ્ક્યુલેટ કરીએ. ઇઝ ધી બેઝિક એમસીક્યુ ઇઝ ધેટ આપણી પાસે કંઈક કન્ટેનર છે, કન્ટેનરની અંદર કંઈક વોટર ફિલ કરેલું છે, એની ડેન્સિટી આપેલી છે, એની અંદર સોલિડ કંઈક ઇમર્સ કર્યો, પણ સોલિડની હાઇટ 6 સેન્ટીમીટર છે, બટ એનો ઇમર્સ પાર્ટ કેટલો છે તો કે 3 સેન્ટીમીટર. એરિયા કેટલો છે તો કે સર 2 સેન્ટીમીટર સ્ક્વેર. કોનો એરિયા? સોલિડનો એરિયા. સો ફાઇન્ડ અપ થ્રસ્ટ ઓર વોટ ઇઝ બાયન્સી ફોર્સ. બે સેમ ટુ સેમ છે, કાંઈ ઇઝી છે, કાંઈ છે નહીં, 1 માર્ક એમસીક્યુ છે. સો અપ થ્રસ્ટનું ઇક્વેશન શું થાય? રો વી જી. વોલ્યુમ ઇઝ ઇક્વલ ટુ એરિયા ઇન્ટુ હાઇટ. વોલ્યુમ ઇઝ ઇક્વલ ટુ એરિયા ઇન્ટુ હાઇટ ઓર લેન્થ, ગમે એ લખો ને, આટલો લેન્થ અહીંયા છે તો અહીંયા રો ઇન્ટુ જી. તો કે એરિયા આપેલો જ સર, આ આપેલો 2 સેન્ટીમીટર સ્ક્વેર. વોટ ઇઝ એલ? A is 2 into 10 raised to minus 4 centimeter square converted into meter square. 2 into 10 raised to minus 4. What is L? 6 centimeter low? Yeah, 3 centimeter low. Always remember in the rho Vg, V is always define immersed volume of the solid in the liquid. લિક્વિડ ની અંદર જેટલું વોલ્યુમ તમારી પાસે ડૂબેલું છે ને એ જ લેવાનું. તો કે અહીંયા હાઇટ કેટલી થશે? 3 સેન્ટીમીટર. સો હિયર કન્સિડર 3 સેન્ટીમીટર. અમુક સ્ટુડન્ટ છે ને 6 સેન્ટીમીટર લઈ લે છે. મેની સ્ટુડન્ટ હેવ બીન કન્સિડર 6 સેન્ટીમીટર. નેવર. ડેન્સિટી ખબર છે સર? ડેન્સિટી ઇઝ 10 રેઝ ટુ 3 and g is always 10. So here 3 2s are 6, 10 raised to minus 6 into 10 raised to 4. So here 6 into 10 raised to minus 2. That means 0.06 Newton. So that's where our answer is C. 0.06 Newton. Done. Confirm what is finally get the equation of buoyancy or of thrust. From the next lecture we have to study about the apparent weight, or on the basis of apparent weight equation or MCQ, and we have to define laws of flotation. કોઈ બોડી ફ્લોટ થાય ને તેના માટેના લોસ ક્યાં છે? બાય ધ યુઝ ઓફ વિચ લોસ બોડી હેવ ટુ બી ડિફાઇન ફ્લોટ ઓન ધી એની લિક્વિડ. મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ પાર્ટ છે આપણો. બાયન્સી ફોર્સ, અપથ્રસ્ટ એન્ડ લોસ ઓફ ફ્લોટેશન. ઇટ ઇઝ ધી મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ પાર્ટ ફોર અસ. નેક્સ્ટ લેક્ચરની અંદર ભેગા થઈએ ત્યારે આ વસ્તુ આપણે કેલ્ક્યુલેટ કરવાની છે. મેં તમને એનસીઆરટીમાંથી ઓલરેડી યુટ્યુબ મેનોમીટરના 2 સમ છે એક્સરસાઇઝની અંદર, એ તમે ઓલરેડી જોઈ લેજો. ઓર તમે એમ કહો ને કે એને છે ને મોઢે ગણવાની ટ્રાય કરજો. સેમ હાઇટ ઉપર રેફરન્સ લઈ લેવાનો, પછી જોવાનું 3 લિક્વિડ્સ છે, 2 લિક્વિડ્સ છે, ઉપરથી P0 પ્રેશર તો લાગે છે, તો ઓલરેડી 2 સાઈડથી કેન્સલ થઈ જશે. આ વસ્તુ તમારા માઇન્ડમાં લાગજો અને આ બધા એમસીક્યુ નોટબુકમાં નોટ ડાઉન કરી લેજો. ઓલરેડી હું તમને છે ને સ્લાઇડ કરી દઉં છું ધીમેથી, આખી PDF જેટલું આજે ચાલેલું છે એ પોઝ કરીને છે ને તમે લોકો આ વસ્તુને નોટ ડાઉન કરી લેજો. બધું જ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, નીટ રિલેટેડ છે. ડન. buoyancy and upthrust, proof of buoyancy, rho Vg, most important equation for us. And here is the most important part is that which terminology defines by for the fluid and for the solid. It is the most important part for us and very basic MCQ we have to calculate. ચલો નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં ભેગા થઈએ. ત્યાં સુધી મજા કરો. બી સિરિયસ. ફોકસ ઓન યોર એજ્યુકેશન. સ્ટે સેફ. સ્ટે હોમ.